आदिम श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय दुर्गा स्तोत्र। दुर्गा स्तोत्र प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। निश्चेतनार अंध गर्भरु ज्योतिर्मय परिपूर्णता पर्यंत अनंत यात्रा पथरे जे प्रत्येक गिरी संकट रे आविर्भूत हुई आरोहणर मार्ग और सामर्थ्य प्रदान करती, पृथ्वी को जड़तार मुक्त करी चैतन्यमय करने को संकल्प करती, स्वयं संग्राम करी संघर्ष करी क्षत विक्षत होती, सही जोगमय पुरुष युगांतकारी पुरुष युग पुरुष श्री अरविंद को आज निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। श्री अरविंद कल्पित दिव्य जीवन प्रतिष्ठा कार्य जो भगवती शक्ति निरंतर व्यापृत रही एवं रहउछंती, सही आनंदमयी चैतन्यमय सत्यमयी परमा दिव्य जननी को ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। ए रात्रिर नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे उपस्थित रही मां को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मान को मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। मां करुणारू आमे दूर दूरांतरे थिले मध्य एकत्र बसिला भले मन होची एवं गोटे मेल होइकिरी रहिकिरी किछि गोटे उच्चतम उद्देश्य पूरण करिया पे आमे उपस्थित अछू। ए मेलटी होची आत्मार मेल, आध्यात्मिकतार मेल। तेणु यही एक मेल मते अंशग्रहण कर सुजोग दिखाई मो माँ को तथा उद्योक्ता भाई को तथा आपण मानक समस्त को कृतज्ञता प्रकाश करुछि। दुर्गा स्तोत्र। दुर्गा स्तोत्र ये शब्दटी आमर अति आपणार। प्रत्येक दिन आमे यही दुर्गा स्तोत्र प्रत्येक मंत्र को आमे आवृत्ति करुछु एवं व्यक्तिगत भाव एवं सामूहिक भाव उभय भाव आवृत्ति करुछु। वर्तमान दीर्घ दिन है आवृत्ति चली बेले आज कहीं इच्छा है ये दुर्गा स्तोत्र विषय किछि अवगत करने। दुर्गा स्तोत्र कहले श्री अरविंद को दुर्गा स्तोत्र बुझाए आ चंडीर दुर्गा स्तव बुझाए नहीं। श्री अरविंद द्वारा रचित दुर्गा स्तोत्र। तेणु वर्तमान श्री अरविंद एवं दुर्गा स्तोत्र उभय संबंध में आमको जाना पड़ो। प्रथम आम श्री अरविंद को जानिबा प्रकृत में से किए से। आम श्री अरविंद विषय जीवन विषय बहु उणा अधिक आम जानीचे। पुणी एठी पुणी श्री अरविंद विषय आलोचना कर अवकाश कहीं रोचे रोचे जे गीतार श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जे मोर भक्त माने मो विषय जोठी बसंती केवल आलोचना करती, मो विषय प्रार्थना करती, मो विषय आलोचना करती, ये भाव में आनंद मिले। तेणु आमे से अवस्था
श्री अरविंद विषय अति अधिक जानी भी पुणी जानिबार किछि असुविधा नहीं। श्री अरविंद जीवनी लेखक मान उद्देश्य कहते जे एमाने मोर जीवनी कौन लिखिबे, मो जीवनी 10 भाग रु भाग्य मात्र ऊपर को दिशुछि, 9 भाग आइसबर्ग व आइस पहाड़ भाया बरफ पहाड़ भाया पानी भितर बुड़ी। कथाटा ठीक सत कथा। आम जो श्री अरविंद जीवनी आलोचना करूँ ताकू आमे तांका घर कोठी ये जन्म होते कौटी पितामाता नाम कौन इत्यादि इत्यादि आग आणु सामना को आनिबार किसी दोष नहीं। किंतु श्री अरविंद कहते ये सेजन गीतारे जे यीशु ख्रीष्ट को जेरुसलेम को मेंढाशाला जन्म होते माँ मेरी गर्भरु बापा जोसेफ कौन थिले से विषय जानिबार आम किसी दरकार नहीं। कृष्णकर जन्म सेमती कंसर बंदीशाला होता कि नहीं, कौन होता से सब विषय आमर जानिबार दरकार नहीं। बुद्धंकर जन्म सेमती कपिल वस्तु होता कि कौन होता कहीं ना आमर जानिबार अच्छी से यीशु भितर जो यीशुत्व रही, कृष्ण भितर जो कृष्णत्व रही, बुद्धंग विषय जो बुद्धत्व रही, ये विषय आमर जानिबार अच्छी ताही आमर ध्येय एवं जानिबा दरकार निहाती। तेणु एठी आम आसीबा जे सेही भली श्री अरविंद विषय आमे किछि अवतारणा करिबा जहा फल रे आमे तांका विषय टिके अधिक जानिबार सुजोग हमको मिलिबो। श्री अरविंद एक दुर्बार आकर्षण, एक जीवंत आस्पृहा, हृदय भरा आमंत्रण, चिंता और अनुभव एक नूतन काव्य। श्री अरविंद एक महान विप्लवी, आध्यात्मिक विप्लवी, नवचेतनार नूतन सूर्य, नूतन सृष्टिर वार्तावह। श्री अरविंद मनीष रूप भगवान शेष अवतार, एकाधार कर्मी, द्रष्टा, मनीषी, परिभू, सफल छात्र, सफल शिक्षादाता, स्तंभकार, सफल राजनीतिज्ञ, पूर्ण जोगी, जीवनर मार्ग, अनुभवर मार्ग और चिंतार मार्ग, ए वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ फीलिंग, वे ऑफ थिंकिंग। ये होचंदी श्री अरविंद। श्री अरविंद को पाठ कले जीवनर मार्ग बदल जाए, चिंतार मार्ग बदल जाए, चेतनार मार्ग बदल जाए, अनुभवर मार्ग भी बदल जाए बिना आयास परिश्रम रे। वर्तमान माँ कौन कहते श्री अरविंद के विषय आम टे शुणा। मैन इज द क्रिएशन ऑफ यस्टरडे। श्री अरविंद केम टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ टुमोरो, द कमिंग ऑफ द सुप्रामेंटल। मनुष्य हूँ अतीतर सृष्टि। श्री अरविंद आसीथिले भविष्यतर मनुष्यर सृष्टि संबंध रे, मानसर आगमन संबंध रे घोषणा करिया। हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद? ही इज एज वास्ट वर्स। द ओनली वे टू बी क्लोज टू हिम इज टू लव एंड सर्व हिम। किए बुझी पारिबो श्री अरविंद को? विश्व सदृश विशाल। आमे केवल तांको भल पाइबा और तांको सेवा अर्थात कर्म करने द्वारा ही तांकर निकटतर हो पार। श्री अरविंद केम अपॉन अर्थ टू अनाउंस द manifestation of the supramental world and showed by example what one must do to prepare oneself for manifesting it. The best thing we can do is to study all that he has told us and to endeavor to follow his example and prepare ourselves for the new manifestation. पृथ्वी पृष्ठरे अतिमानसर अभिव्यक्ति संबंध में उद्घोषणा करने श्री अरविंद यही पृथ्वी पृष्ठ को जन्म लाभ करथिले एवं जने किपरि जीवन रे ताको अभिव्यक्त करि परिबो ताहार उदाहरण से निजे होई देखैथिले।
आमे सबुठु उत्तम कार्य करिपरिबा तांकर ए उदाहरण को अनुसरण करियाकू प्रयास करिबा एवं नूतन जगतर अभिव्यक्ति पई आपना को प्रस्तुत करिबा। To live his teachings is the proper adoration to Sri Aurobindo, the mother. माँ कहते तांकर शिक्षा उपदेश अनुजाई जीवन धारण करिबा हेबो तांकर यथार्थ आराधना। पुणी माँ कहते the best homage we can render to Sri Aurobindo is to have a thirst for progress and to open all our beings to the divine influence of which he is the messenger upon the earth. आमे श्री अरविंद प्रति यथार्थ श्रद्धांजलि अर्पण करिपरिबा यदि प्रगति पई आमर एक पिपासा रहिथिबो एवं भगवानकर जहाँकर सेई पृथ्वी रे वार्ताभाव थिले तांकर प्रभाव प्रति आपना को खोली धरि परिबा। पुणे माँ कहले what Sri Aurobindo represents in the world history is not a teaching, not even a revelation. It is the decisive action direct from the Supreme. विश्व इतिहास रे श्री अरविंद जहाँ को प्रतिनिधित्व करुछंती ताहा एक शिक्षा नुहे किंबा एक दिव्य वाणी प्रकटन नुहे ताहा हेउची परमंकर एक सैद्धांतिक कर्म। श्री अरविंद तांको यही श्री अरविंद ये से ही श्री अरविंद जहाँ को कक्षरे पंडिचेर भयावह झड़ बात्यार टिके पवन मध्य प्रवेश करि पारि नथिला एवं तांको कैंडल लाइट को लिभाई पारि नथिला कि बिंदुए जल मध्य प्रवेश करि पारि नथिला। झरका कबाट खोला थिबा अवस्था रे भी 1908 मसीह रे आलीपुर जेल रे से जो आमंत्रण कविता लिखिथिले सेथिरे गोटिए पंक्ति थिला I am the Lord of the tempest and mountain. झड़र ईश्वर मुहि शिखरीर प्रभु जार ज्वलंत प्रमाण 1914 परवर्ती समय पंडिचेर रे घटी प्रचंड झड़ बतासर परिणाम। एथुरु जना पड़े जे विश्वशक्ति मानक उपरे तांकर किपरि पूर्ण नियंत्रण थिला। विश्वशक्ति मानक निजे नियंत्रण रे रखंती से भगवान नहंती विचार करिवा। श्री अरविंद सक्रिय राजनीतिक काल मात्र 4 वर्ष 1905 रु 1910 यही 5 वर्ष भितर गोटे वर्ष से पूरा आलीपुर जेल सेल भितर बंदी होकर रही तारी मध्य से आकुमारी हिमाचल त्यागर आध्यात्मिक विप्लवर एपरी बन्या बुहाई देइथिले जहा फल रे देशर युव प्राण रे अदम्य साहस निर्भीकता ब्रिटिश साम्राज्य को प्रचंड रूपे प्रतिरोध करिवारे सफल होइथिला। वंदे मातरम श्लोक यदि ऋषि बंकिम चंद्र सृष्टि किंतु वंदे मातरम शब्द रे प्राण प्रतिष्ठा करदेले श्री अरविंद। राजतंत्र वंदे मातरम ध्वनि रे स्तब्ध हो गला एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट घोषणा कला श्री अरविंद घोष is a dangerous man who never laughs in his life. श्री अरविंद घोष एमती एक विपदपूर्ण व्यक्ति ए जीवन सारा से हसंती नहीं। जने लोक को पूरा ब्रिटिश साम्राज्य रे डर कहीं भारतवर्ष तो केते केते लोक थिले यह होउछि जे अध्यात्म शक्तिर प्रचंड तेज निकट रे जड़वादीर शक्ति निश्चित भाव में भयभीत हो देशभक्ति और पराकाष्ठा तत्कालीन भारतर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य नेतृवर्ग प्रशंसा न करी रही पारे नहीं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहले भारत मंदिर रे देवता रूपे तांको पूजित हेबे। प्रधानमंत्री नेहरू कहले एपरी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आम समय विरल। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन कहले आम समय सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाधारी आत्मशक्तिर अधिकारी से। विश्वकवि रवींद्रनाथ संबोधन कले भारत आत्मार वाणी मूर्ति तुम्हें अरविंद रवींद्र निय नमस्कार।
नेताजी सुभाष जे थिले स्वाधीनता संग्राम सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा परामर्शदाता बोली तांकु कहिले। देशबंधु चित्तरंजन दास तांकर जे वकील आलिपुर कोर्ट रे तांकर शेष वक्तव्य रे से जहा कहिले ताहा जेपरि थिला एक भविष्यवाणी। आलिपुर जेल रे देशबंधु चित्तरंजन शेष वक्तव्य यह थिला, long after this controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, prophet of nationalism, and the lover of humanity, and his voice will be echoed and re-echoed in the distant seas and lands. जेतेबेले एही विवादर अंत घटिबो, जेतेबेले एही कोलाहल और उत्तेजना कमिजिबो, जेतेबेले से पृथ्वी रे नथिबे, समुद्र सेपारी रे देश देश मध्य रे तांकर स्वर बारंबार प्रतिध्वनित हेबो एवं से देश प्रेमर कवि, जातीयतार भविष्य वक्ता, मानव जातिर प्रेमिक रूपे ख्यात हेबे। आलिपुर जेल रे साथी कैदींकर समूह काटिबा पई से जो इनविटेशन कविता बा आमंत्रण कविता लिखिथिले ताहा पाठ कले आपना मध्यरे चेतनार अपूर्व जागरण सृष्टि हुए। सेही कविता पाठरे मंत्रमुग्ध होई से साथी जनक किभଳି तांकर समय कटिला से जानि परले नै। तांकर आउ एक जुगांतकारी रोमहर्षणकारी कविता गुच्छ भवानी भारती 99 पदर संस्कृत कविता। स्वाधीनता संग्राम रे भारतीय जड़ प्राण को अपूर्व साहस बल रे भरी देवार से कविता। चेतनार प्रसारण पई आमे श्री अरविंदर कविता पाठ करिबा एवं समूह आलोचना करिबा। श्री अरविंद भारतवर्ष रे जन्मलाभ करी मध्य शैशवरु तारुण्य जाए 21 वर्ष धरी भारतवर्ष को देखि नथिले। तांको पिता तांको खांटी इंग्रेज करिया पई चेष्टा करथिले एवं पिला बेलु मातृस्नेहरु वंचित होई से एक इंग्रेज आयांक अध्यक्षरे बढ़िले एवं मूलरू गर्भधारिणी जननीकर से स्नेह पाई परले नाही। तापरे 7 वर्ष बेलू तांको बिलात पठे दिया गला। सेठी से 21 वर्ष पर्यंत रहिले। मातृभूमि मातृभाषा वंचित जन्म कला मार स्नेह वंचित ही मध्य से जेपरी भारतवर्ष को भल पाउथिले ताहा केही सेपरी पाई नाहंती। तांकर गोटे पत्र तांका पत्नी मृणाली देवी को से लिखिथिले, whereas others regard the country as inert object and know it as plains, fields, the forests and mountains and rivers, I look up my country as the mother. I worship her and adore her as the mother. It is a mighty Shakti, Durga, Kali, Lakshmi, Radha, Bhavani. जेतेबेले अन्य माने एई देश को माटी गोड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाल शस्य क्षेत्र बोली भावंती, मु ताकू मो माँ भड़ी देखे एवं तांको पूजा करे आराधना करे। से एक प्रचंड शक्ति दुर्गा, काली, लक्ष्मी, राधा, भवानी। तार महान 5टी स्वप्न संबंध रे आमे समस्ते जानिछु। ताहा सारा पृथ्वी पई विख्यात हेछि से 5टी स्वप्न, जार प्रथम स्वप्न थिला भारतर अखंडता एवं स्वाधीनता एवं शेष स्वप्न थिला जे मनुष्यर भाग्य बदली जीव एवं से एक नूतन जीवन लाभ करिवो। एई भली संक्षेप रे आम ज्ञानर परिसीमा रे श्री अरविंदर चित्र, किंतु यथार्थ रे से सबुर ऊर्ध्वरे से थिले। एबे आसीबा तांका रचनावली मध्य को 1914 रु 20 भितरे आर्य पत्रिका रे एकाथरे
ତାଙ୍କର 6ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଇଂରେଜୀ ଓ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଧ୍ୱଂସତୂପ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଲେଖା ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ବା ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା, ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର, ଅନ୍ ଦି ବେଦ ଉପରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନାର ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଦି ମଦର, ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଆଲୋଚନା। ଏସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା କିଏ ସେ ଆମେ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ବାହିନୀ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ, ବର୍ମ ଆବୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ଜୟଦାୟିନୀ, ବଳଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମଦାୟିନୀ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସୌମ୍ୟ ରୁଦ୍ର ରୂପିଣୀ, ବୀରମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ, କାଳୀ ରୂପିଣୀ, ନିର୍ମଣ୍ଡମାଳିନୀ, କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, ଭବାନୀ, ଭାରତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାଧା, ଭାରତ ଶକ୍ତି, କୋପିନୀ, କାଳରାତ୍ରୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡା, ସିଂହ ଶାସିନୀ, ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ, ଭୟଙ୍କରୀ, ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସିକା, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ଦୀପ୍ତି, ସାଧକର ଦୃଢ଼ତା, ସାଧକର ତୀବ୍ରତା, ସିଦ୍ଧିର ତୁଙ୍ଗମା, ଉନ୍ମତା, ରଣରଙ୍ଗିନୀ, ପ୍ରତ୍ୟପକ୍ଷ ସଂହାରିଣୀ, ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସିନୀ, ଆର୍ତ୍ତତାରିଣୀ, ଅଦମ୍ୟା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଚିର ଜାଗ୍ରତା। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଳୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବେଦିନୀକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ପଦପାତ, ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ବା ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଅରଣ୍ୟର ଶତଜିହ୍ୱା ଦାବାଗ୍ନି, ପବନରେ ବାତ୍ୟା, ଜଳରେ ବନ୍ୟା, ବହ୍ନିରେ ଜ୍ୱାଳା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ସକଳ ବିଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ପର୍ବତମାଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପଙ୍ଗୁକୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରାନ୍ତି, ସେ ମହାକାଳୀ। ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର ଅସହନୀୟ, ଦୁଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଚାବୁକରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ। ଭାଗବତ କର୍ମରେ ଉଦାସୀନତା, ଶିଥିଳତା, ଆଳସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ। ଅସମୟରେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ନ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ପକେଇ ରଖେ, ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୀବ୍ର ଆଘାତରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧା ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ସାଧକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦିନକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ। ବା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଜାଣିବା। କୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ରଚିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 1905 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ ଇଣ୍ଡିଆର। ସେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେବ ମୁସଲମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ହିନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତାମାନେ ସେ ବିଭେଦର ମଞ୍ଜି ଟାଣିକିରି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 1905 ମସିହାରେ ସେଇ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଜୁଲାଇରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ବିରୋଧ ହେଲା। ସରକାର କହିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। ଶେଷ ପରିଣତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ସଚିବ ହବର୍ଟ ରିଗ୍ଲେ 7 ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ 6 ଡିସେମ୍ବର 1904 ଦୁଇଟି ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ବେଙ୍ଗାଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ବଙ୍ଗଳା ଯଦି एकत्र ही रहिबो से गोटे विराट फोर्स ହେଇକି ରହିବ। बेंगल डिवाइडेड विल गो इन ए डिफरेंट वेज। ଯଦି ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଙ୍ଗଳା ପୁଣି ଏକ ହେଲା 1911 ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 14 ବର୍ଷ ବିଲାତରେ ରହି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଫେରି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବିଶେଷତଃ ଯୁବକୁଳର ଦାସତ୍ୱ ମନୋଭାବ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ଭାରତ କେବଳ ଦୁଇଟି କୋଣରୁ ଫିରିଙ୍ଗର ଦାସ ହୋଇ ରହିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବଣିକ ଜାତି ଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ରଖିଛି। ଏକରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦେଶୀକୁ ହଟାଇ ଭାରତ ମାତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ବଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦମ୍ୟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଦେଶ ଜନନୀର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବେ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଝରି ଆସିଲା ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର। ତାହା ହିଁ 14 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପାବନକାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ରୂପରେ କଥିତ ହେଲା। ଚଣ୍ଡୀରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ମାତା, ଲଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଜନ, ଧନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ, ଡିସେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାର ସଫଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା ପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ରଚନା କାଳ 1905 ମସିହା ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବଙ୍ଗଭୂମିର ଯୁବକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବରୋଦା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଦୀନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ବରୋଦା ଯାଇ ତାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା 1893ରୁ 1904 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ପରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ସେଥିରେ ବଙ୍ଗଭୂମି ବଦଳରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ। ଏବେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହା ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି। ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ ପରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶୀଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ ଭାବର ସହ ଜଣେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏହି ରଚନା ପାଠ କରି ବଙ୍ଗର ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ
ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଘରେ ଚୋର ପରି ଲୁଚି ନ ରହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ମୁଖରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରି ନିର୍ଭୀକ ଚିତ୍ତରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ସେଥିରେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ। ପୁଲିସର ବେତ୍ରାଘାତକୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ମହାମାରୀ ପରି ସଞ୍ଚରି ଯାଇ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ସେ ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସରକାର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ମିଛ ଦଲିଲ ଓ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଓ ବୋମା ତିଆରିର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ ଆଲିପୁର ଜେଲ କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାଣାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପଶୁ ପରି ଅଲଗା ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ସରକାର ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜବାବ ସୁଆଲ ଓକିଲ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋର୍ଟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ମହକିଲଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଙ୍କ୍ତି ପାଇଁ ପଙ୍କ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମମାନେ, ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ, ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଏଠି ସନ୍ତାନର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମତେଜ କ୍ଷାତ୍ର ତେଜର କଥା କହୁଥିଲେ, ଉଭୟ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ। ଏ ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ବଳଶାଳୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା, ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ତୁହି ମାତ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ, ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ଆଗରୁ ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଭାରତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ତତଃ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଦଳିତ ପେଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତ ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ ଏବଂ ତୋର ସେ ଉଦୟ ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି, ସାଙ୍ଗଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଭାରତ ଭୂମିର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାନତା ରହିଛି ସେ ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ତାମାନେ ଭାରତର ଅକଳନ୍ତା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଥମେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠି ଗଣାଗଲା? ଏଇଭଳି 15 ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ କହିଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ତା ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ମନେ କରୁଛି? କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତତେ ଏଇ ନିରୋଳା କୋଠରୀକୁ ଡକା ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ତୁ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ ଏଇଠି। ସେଇଠୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସୁରାଗ ପାଇଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ କେମିତି ଘଟିବ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ତାର
ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦବ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁ ବାଛିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହିଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ବେଦାନ୍ତ ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନେଲା ପରେ ବହୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଗତ ସେଇ ଯୁଗ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୌରବ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତ ବଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ଜାତି, କେତେ କଥା, କେତେ ଭାଷା, କେତେ ଲୋକ, ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ନେଇକରି ଭାରତବର୍ଷ କେମିତି ଅନ୍ତତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ରହିକରି ବି ସେମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା କିଛି ସମାଧାନ ହେବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ସବୁଠି ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ପଡିବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଇନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଆମର ବର୍ଡରରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍କଟ ଭାରତ ପାଇଁ। ତାର ସମାଧାନ ଯେମିତି ଭାବରେ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯୋଉଠି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଡର, ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ବୋଧେ ସେମିତି ହେବ। ଏଇଭଳି ଏକ କ୍ରୁସିଆଲ ବା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତବର୍ଷ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଛି। ଭାରତ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଯେହେତୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧରିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଲେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ ବିନାଶକର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶକର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶକର ଭୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ନାଇଁ, କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଟଲେସ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା, ଭିତର ବାହାର ନିଜେ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ମା ସେୟା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମେ ଭିତର ଏବଂ ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କର। ତେଣୁ ଏଠି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହଉ। ଆମେ ନିଜେ ତ କରିପାରିବୁନୁ, ମା ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ ପ୍ରୟାସ କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ମାନସର ଚିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମହତ୍ କର, ମହତ ପ୍ରୟାସ କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ଆସୁଛି ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧାଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାଧନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିରେ ଆସୁଛି ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ଶୈଳୀର ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ବିକ୍ରମ, ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।
किभଳି भाବରେ से भारत को भल पाउथिले एवं भारत को किभଳି भाବରେ से देखिବାକୁ चाहुथिले। माँ कहिसंती श्री अरविंद सब बळे भारत को एक उच्च स्थान रे रखिବାକୁ चाहुथिले, कोनोसी गोटे कुत्सित अवस्था रे कदर्य अवस्था रे से रखिବାକୁ चाहु नथिले। तेणु सेइथि पई तांकर प्रत्येक रचनावली रे सब बळे उच्च चिंताधारा प्रतिष्ठित होईछि। केबे निम्न चिंताधारा भितर तांकर कोनोसी लेखा नाही। आध्यात्मिकता को से मूल भित्ति करिकरी तांकर सब जाक रचना लिखिसंती। काहेकि नैतिकतार दिन शेष गलानी, बर्तमान आध्यात्मिक तार आधार उपरे समाज गढ़ा हम, राजनीति गढ़ा जीव, सबकि गढ़ा जीव आध्यात्मिक जीवन भी मध्य आध्यात्मिक हम। तेणु श्री अरविंद से सबको आध्यात्मिक करने को चेष्टा करुले एवं ताकर दुर्गा स्तोत्र मध्य सेटा वर्णना होइछि। एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। तापरे आ गोटे पंक्ति अच्छी, आंभ मानक मध्य जोग बल प्रवेश कर, आम्भे माने होइठु उतर जंत्र, अशुभ विनाशी तरवारी, अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप, भारतर युवक गणकर यही वासना पूर्ण कर। से प्रकृत रे भारतर युवक मानकर यही वासना नुह, से समग्र भारत वर्ष हेकरी से वर्तमान प्रार्थना करुचंती। समग्र भारत वर्षर मानसिकता को लेकर तांकर प्रार्थना चली। तेणु निश्चित भाव से प्रार्थना सफल होइछि एवं भविष्य मध्य सफल हब। तापरे आउर गोटे प्रार्थना अछि तांकर, तोते पाइला आ विसर्जन करिबु नाही, श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधि रखिबु, आमानकर मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। तते आ विसर्जन करिबु नाही, यदि पाइबु ना तते श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधि रखिबु। ए श्रद्धा भक्ति प्रेम ये तीन हूँ भगवान को पाइबार श्रेष्ठ उपाय, आउ किछि नहीं। तेणु तीनोटी जहाँ पाखे रही से भगवान ता पाखे बांधि पड़े। तापर शेष कहुई आम मानकर समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा, यहाँ हूँ आम मानकर कर्तव्य। शेष से व्यक्त कर समग्र जीवन निरवच्छिन्न मातृपूजा हम, निरवच्छिन्न भाव तांकरी पूजा। मातृपूजा कहले समग्र भारत वर्षर जो माँ ज्ञान रे से देखते समग्र भारत वर्षर पूजा, भारत मातांकर पूजा। एवं आमମାନଙ୍କର सकल कार्य अविरत, अविरत अर्थ सबु बेले पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हो। पवित्र हब, प्रेममय हब, शक्तिमय हब आ मातृ सेवा व्रत होकर रहिबो। यहाँ ही प्रार्थना भारत वर्ष रे आविर्भूत हो, प्रकाश हो। आउ गोटे पंक्ति रे तांकर रही आमे देखिबा। से पंक्ति होउची जे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाओ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे आम्माने प्रति सुण मात एई भारत वर्षे आविर्भूत प्रकाश। यार अर्थ कौन ना जीवनर अखंडता। मनीष मरीगले तार शरीरटा नष्ट हो जाए किंतु जीवन नष्ट हुए नहीं। जीवन पुणी पर जीवन रे आसे। तेणु जीवनर अखंडता विषय एठार कहते जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी एठू जाइछु पुणी आउ थे पुणी जन्म नहीं कि तोहरी कार्य बर्तमान प्रति रही। अर्थात आमर जहाँ कार्य तांको पई आमे करी आसुछु सबुदिने। ये हूँ बर्तमान दुर्गा स्तोत्र प्राय निर्यास। आमे बर्तमान देखिबा दुर्गा स्तोत्र एक संकट मोचनकारी शक्ति, सम्मिलित देवशक्तिर ये हूँ प्रतीक। प्रतीकात्मक दृष्टि महिषासुर मनीषर अहंकार ए विश्व अहंकार को ध्वंस करी धरित्री माता को आध्यात्मिकतार माध्यम रे पहुंचापे माँ दुर्गांकर आगमन। श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र आध्यात्मिक जीवन लाभ निमंते एक प्रार्थना। धीरे स्थिर चित्तर स्थिरासन रे बसी भावर सह तन्मयता सह दुर्गा स्तोत्र पाठ करने उचित। प्रचलित दुर्गा पूजार पद्धति नैतिकता व धार्मिकता मध्य सीमाबद्ध। परिवेश परिच्छन्न न रखी भोगराग घंटा घंटा माध्यम रे पूजा संपन्न हुए। या संपूर्ण भाव प्राणिक स्तर। माँ थे दुर्गा को डाकी पचारि तमें कौन एभली पूजा संतुष्ट? दुर्गा कहले ना मु संतुष्ट नहीं माँ,
କୌଣସିଠାରେ ମୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ବହୁତ ବାଜା ବଜେଇ କଥା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଦଶହରା ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନର ଶେଷ ଦିବସ, ତାଙ୍କର ପାର୍ବଣ ପର୍ବର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଦୁର୍ଗା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ଭାରତବର୍ଷ ଓ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା